Good evening, everyone. Welcome to CADD Nest, personality development classes. And for today, the topic is of communication skills, which is a most important topic throughout the personality development classes. We'll begin with that. So, communication skills. The ability to communicate efficiently with superiors, colleagues, and staff is essential. No matter what industry you work in, workers in the digital age must know how to effectively convey and receive message in person as well as via phone, email, and social media. This communication skills will help you get hired, land promotions, and be a success throughout your career. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಈಗ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್, ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ಅದನ್ನ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅದು ಬರೀ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ವಯ ಫೋನ್ ಆರ್ ಇಮೇಲ್ ಇಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ನೀವು ಯಾವ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಿಮ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದೇ ತರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So there are 10 communication top skills that you have to develop throughout your lifetime. So first, want to stand out from the competitions. These are some of the top communication skills that recruiters and hiring managers want to see in your resume and cover letter. Highlight these skills and demonstrate them during job interviews, and you'll make a solid first impressions. Continue to develop these skills once you hired, and you will impress your boss, teammates, and clients. Same thing. So as I told, communication ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ರೆಸ್ಯೂಮೆ, ಕವರ್ ಲೆಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಬಾಸ್ ಜೊತೆ, ಟೀಮ್ಮೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ತರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ 10 ಮೋಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ upmost level. The list like first one is listening, non-verbal communications, clarity and conscious, friendliness, confidence, empathy, open-mindedness, respect, picking the right medium. So these 2 points I consider ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. and I have to communicate any information to the opposite person. So one by one in detail ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. First one, listening. Being a good listener is one of the best way to be a good communicator. No one likes communicating with someone who cares only about putting in her 2 cents and does not take time to listen to the other person. If you're not a good listener, it's going to be hard to comprehend what you are being asked to do. General thing. So when it comes to communications, ನಾನು ಬರೀ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾರೆಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಗುಡ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿ ಲೇಟರ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹರ್. Take the time to practice active listening. Active listening involves paying close attention to what the other person is saying, asking clarifying questions, and rephrasing what the person says to ensure understanding. So what he is saying is, through active listening, you can better understand what the other person is trying to say and can respond appropriately. ಸೊ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
by paying an attention to that person. ನೀವು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ when it comes to your communication skills. Second one is non-verbal communications. Your body language, eye contact, hand gestures, and tone of voice all colors the message you are trying to convey. Example, as I have told in the personality development previous classes, when it comes to interview skills, na ಹೇಳಿದೆ body language ಇರಬೇಕು, eye contact ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ hand gestures ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So when it comes to non-verbal communications ಅಂತಂದ್ರೆ apart from the information what you say through your mouth, ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು gestures ಇಂದ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, that is called as your non-verbal communications. So ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಸ್ ನೋ ಅಥವಾ ನಾಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಅಂಡ್ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ನೋಡೋದು ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ a tone of voice. So this is much important. So whenever you are communicating the informations to others, your tone of voice important ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವೇನೋ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, but still because of your voice tone, if you increase your voice and tell the correct information also, it seems like you are shouting at the opposite person. So voice tone is important when it comes to communications. So ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಇದೆ. A relaxed open stance, arm open, legs relaxed, and a friendly tone will make you appear approachable and will encourage others to speak openly with you. Same thing. So be relaxed, open stance. Whenever you're talking to someone, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಆರ್ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಅಪ್ರೋಚಬಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. And eye contact is also important when you want to look the person in the eye to demonstrate that you are focused on them and the conversations. However, be sure not to stare at the person, which can make him or her uncomfortable. So if you are already interview skills here, you should not stare at a person. Just eye to eye contact and whenever it is necessary, you can just go for eye contact. If not, you can switch between the other persons. Also paying attention to other people's non-verbal signals while you are talking. Often non-verbal cues conveys how a person is really feeling. For example, if a person is not looking you in the eye, he or she might be uncomfortable or hiding the truth. Same thing again. So when it comes to non-verbal, ಏನಾದರೂ gestures ಇಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ you have to stop. And you can continue ಇದರ certain gestures ಕೊಡೋದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್. The third is clarity and conscious. Good verbal communication means staying just enough. Don't talk too much or too little. Try to convey your message in a few words as possible. Say what you want to clearly and directly. Whether you are speaking to someone in person or the phone or via email, if you ramble on, the listener will either turn you out or will be unsure of exactly what you want. Same, when it comes to clarity or conscious,
ನೀವೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಸೊ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅದೆರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ ಅದಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ನೀವು ಬಿಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ದ ಟಿಪ್ ಇಸ್ think about what you want to say before you say it. This will help you to avoid thinking excessively or confusing your audience. Same thing. One example ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ your lecturers or your teachers or motivational speakers. So when it comes to these parts or this person who speaks to you, ಅವರು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಏನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ opposite person ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟಿಪ್. And the fourth one is friendliness. Through a friendly tone, a personal questions, or simply a smile, you will encourage your co-workers to engage in open and honest communications with you. It's important to be polite in all your workplace communications. So this is important in both face-to-face and written communications. When you can personalize your emails to co-workers and or employees, a quick "I hope you all had a good weekend" at the start of an email can personalize a message and make the recipient feel more appreciated. So friendliness is important everywhere you go, whether it is your workplace or your personal life, or if you're talking to a stranger. Because whenever you try telling something for the others, ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ಎಲ್ಸ್ ನೀವು ಆರೋಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಿಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಮನೇಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಪೊಲೈಟ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಐ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿನೆಸ್ ನ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಿಡ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ ನಾನು ಈ ವರ್ಕ್ ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೋ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈದರ್ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಕೂಟ್ ಆಗಿದಾರಾ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಸನ್ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿನೆಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಸ್ಟ್. Fifth one is confidence. It is important to be confident in your interactions with others. Confidence shows your co-workers that you believe in what you are saying and will follow through. Excluding confidence can be as simple as making eye contact or using a firm but friendly tone. Avoid making statements sound like questions. Of course, be careful not to sound arrogant or aggressive. Be sure you are always listening to and empathizing what the other person. Same thing again. Confidence. So whenever you are talking on something, ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗಲೇ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟೆಂಟೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ರಾಂಗ್, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಕೋ ವರ್ಕರ್ಸ್, ನೀವು ಆ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗಲೇ ನಿಮ್ ಕೋ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ಇವ್ರೇನೋ ಹೇಳ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಆರೋಗೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ. ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗೋದು. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಏನೇನಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್, ಬೇರೆಯವ್ರ ಥಾಟ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವಿಷಯನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sixth point is empathy. Using phrases as simple as "I understood where you are coming from" demonstrate that you have been listening to the other person and respect their opinion. Active listening can help you tune in what your conversational partner is thinking and feeling, which will in return make it easier to display empathy. Important. Even when you disagree with an employer, co-worker, or employee, it's important for you to understand and respect their point of view. In previous slide ಹೇಳಿದಾಗ when it comes to communications, ನೀವೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅದು ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆರ್ಎಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲೇಟರ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪತಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರೋ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಲ್ಲ. The seventh one is open-mindedness. A good communicator should enter into any conversations with a flexible, open mind. Be open to listen to and understanding the other person's point of view rather than simply getting your message across. By being willing to enter into a dialogue, even with people with whom you disagree, you will be able to have more honest, productive conversation. Open-mindedness, not only in communication, but when it comes to your decision making, or when it comes to your work level, open-mindedness ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ನಾನೇ ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ನಡೆಸಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್, ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ ಯಾರಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವಷ್ಟು ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಡ್, ನಾನು ಬರೀ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ವ್ಯೂಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ನಾವು ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ whenever I start communicating to others. And again, ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳೋ ತರ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಡೈಲಾಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳೋ ತರ ಇರಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಏನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 7th point. 8th one is respect. People will be more open to communicating with you if you convey respect for them and their ideas. Simple actions like using a person's name, making eye contact, and actively listening when a person speaks will make the person feel appreciated. On the phone, avoid distractions and stay focused on the conversations. Convey respect through email by taking the time to edit your message. If you send a sloppily written, confusing emails, the recipient will think that you do not respect but enacting through your communications method. Respect is much important. It might be your top level workers or middle or lower level workers. For each and every individual, they have their level of respect, and ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಕನ್ವೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾಸ್ ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್ ತಗೊಂಡು ಓಕೆ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. And making eye contact, it is repetitive, and actively listening when a person is speaking. ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳಿರ್ತೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋ ತರ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಮೇಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಬರೀ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೇಸಸ್ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಓಕೆ ಇದು ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಥ್ರೂ ಮೇಲ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So respecting everybody in the place of communication is a must. Ninth one is feedback. Being able to give and receive feedback appropriately is an important communication skill. Managers and supervisors should continuously look for ways to provide employees with constructive feedbacks, be it through email, phone calls, or weekly status updates. Note, giving feedback involves giving praises as well. Something as simple as saying good job or thanks for taking care of that to an employee can greatly increase motivation. Similarly, you should be able to accept and even encourage feedback from others. Listen to the feedback you are given, ask clarifying questions if you are unsure of issues, and make efforts to implement the feedback. Generally, for this online classes, now kuda feedback forms na send ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ for the students, just to get the information from you people. Classes ಹೇಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ತರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾನೇನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರ ಮೀಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ರಿವ್ಯೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಾನೇನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಥ್ರೂ ಫೋನ್ ಆದ್ರೂ ಇಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಥ್ರೂ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ even you have to give them a feedback. Example, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ, ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಈ ಜಾಬ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಯ್ತು, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆರೆಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪೊಲೈಟ್ ಆಗಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. Picking the right medium. An important communication skill is to simply know what form of communications to use. For example, some serious conversations, layoff, resignation, change in salary, etc. are almost always better than in person. You should also think about the person with whom you wish to speak. If they are a very busy person, such as your boss, perhaps you might want to convey your message through email. People will appreciate through thoughtful means of communications and will be more likely to respond positively to you. Mode of communication. Next example in ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿನ ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಪರ್ಸನ್ ಲೈಕ್ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಆರ್ ಇಮೇಲ್ ಈ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೇ ಆಫ್ ಇಲ್ಲ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ
ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಥ್ರೂ ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ವೇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಇಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ವೇ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಆ ಪರ್ಸನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. So these are the top 10 most communication skills that I have listed. And next to this, I have a points, that is how to make your skills stand out. Match your skills to the job. Analyze the job listing, paying special attention the hard and soft skills that are highlighted in the job descriptions. Then personalize your resume and cover letter to match their requirement. Yeah. So when it comes to your skills, not only your communication skills through the face-to-face communications, but still in verbal, non-verbal ಎರಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ನೀವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, familiarize yourself with others in demand skills. Soft skills like communications may not get a direct nod in a job descriptions, but they are still highly desired by hiring managers. As I've told, when it comes to resumes, ನಿಮ್ಮ resume impress ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ನ ಫರ್ದರ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು resume ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆರ್ ಇಮೇಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇದರಿಂದ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ರೌಂಡ್ ಆರ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಬ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿನೇನೆ ಹೈರಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Use job interviews to your advantage. Job interviews provide an opportunity to show the hiring manager that you have the verbal communication skills necessary to succeed in the job, rather than just telling them that you do. Prepare for your interview, practice beforehand, and don't be afraid to pause before answering their questions or to ask for clarifications if you need. ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ನೀವು ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ when it comes to job ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ನೀವು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾನೇನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ don't stop when you get the job. Want to make lasting impressions on your colleagues after you are hired? Use your communication skills at work. Whether it's participating in a company meeting or talking with the clients, you'll have many opportunities to show how well you communicate. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ನಾನು ಕೆಲಸ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಬರೀ ಮಾತಾಡೋರೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನೀವು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತೂ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್. So these are the 4 keys that I have focused on. Apart from this, 10 important skills that you have to develop when it comes to communication skills and all that.
So any questions is there, people can ask me in the chat box so that I'll clear the results.